बेहद है बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। सदा सर्व के स्नेही, सदा सहयोगी और सहज योगी, बाप के कार्य में सहयोगी भी और सहज योगी भी, जिनका बाप से प्यार है, बाप को जानते हैं, बाप को मानते हैं, बाप पर निश्चय है, बाप की पढ़ाई पर निश्चय है, बाप के कार्य पर निश्चय है। ऐसे सदा सहयोगी बन, सहयोगी दूसरों को भी बनाने वाले, सदा बधाई प्राप्त करने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ गायन योग्य बनाने वाले, सदा दाता बन सर्व को स्नेह और सहयोग देने वाले। सहयोग क्या देना है? बाप का परिचय देना है, बाप का संदेश देना है। ऐसे श्रेष्ठ महान भाग्यवान विश्व सेवाधारी आत्मा को बेहद की सेवाधारी माँ का दिल से जात प्यार और नमस्ते। आज की सुबह विशेष सेवाधारियों की सभा है, अर्थात पुण्य आत्मा बनाने वालों की सभा है। या खुद पुण्य आत्मा बन के औरों को भी पुण्य आत्मा बनाने वाले। तो पुण्य कौन सा करना है? सबको मृत्यु के पंजे से छुड़ाना है, बाप का परिचय देना है, अमल लोक में जाने की निमंत्रण देना है, वायुमंडल को परिवर्तन करना है। ऐसी पुण्य आत्मा कौन सी सेवाधारी? आज की सभा विशेष सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा बनाने वालों की सभा है। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना। तो कौन पुण्य आत्मा बनते हैं? जो घर गृहस्थ में रहते हैं। गीता पाठशाला किसको कहते हैं? जो अपने घर में परिवार में रह के गीता पाठशाला खोलते हैं, उनको कहते हैं पुण्य आत्मा। गीता पाठशाला खोलना अर्थात पुण्य आत्मा बनना सबसे बड़े से बड़ा पुण्य, हर आत्मा को सदा के लिए अर्थात पापों से मुक्त करना, यही पुण्य है। क्या? बाप का परिचय देके, बेहद के दादाजी का परिचय देके फिर क्या करना है? उनको विधि बतानी है कि कैसे अपने विक्रम विनाश कर सकते हो। तो यही पुण्य है। नाम बहुत अच्छा है, गीता पाठशाला। तो गीता पाठशाला वाले अर्थात सदा स्वयं गीता का पाठ पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। गीता ज्ञान का पहला पाठ, अशरीरी आत्मा बनो। बापू जी ने क्या कहा है? अपने को आत्मा समझ, अपने को आत्मा स्वरूप में स्थित करके और बेहद की कला में बेहद के दादाजी से कनेक्शन जोड़ के पावर लेना है। उस पावर से आपके संकल्प सिद्ध होंगे। अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ निष्ठ वहां समृद्धि स्वरूप बनो। तो यह पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। विधि से प्राप्ति होगी, विधि से परिवर्तन होगा, विधि से शक्तियां आएगी। जो विधि बताई है
बेहद की कला के परम धाम में आत्मा स्वरूप में स्थित होकर परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेंगे तो पावर आएगा। ये है विधि, तो इससे सिद्धि प्राप्त होगी। तो गीता पाठशाला वाले हर समय ये पाठ पढ़ते हैं, किसी को मूल्य सुनाते हैं, क्योंकि सच्ची गीता पाठशाला की विधि यह है। पहले स्वयं पढ़ना अर्थात बनना, और फिर औरों को निमित्त बन पढ़ाना। तो सभी गीता पाठशाला वाले इस विधि से सेवा करते हो, क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो। क्या गीता पाठशाला किसको कहेंगे और सेंटर किसको कहेंगे, इसमें अंतर आपको समझ में आ गया होगा। सेंटरों पे बच्चे रहते हैं, लोग रहते हैं, और घर में जो घर गृहस्थ में रहते हैं, अपने परिवार में रहते हैं, और फिर घर में ज्ञान देते हैं, बाप का परिचय देते हैं और परमात्मा पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसको कहते हैं गीता पाठशाला। किसी को रखते नहीं है, पढ़ाई पढ़ाओ और अपने अपने घर को संभालो, इसको कहते हैं गीता पाठशाला। जैसे कीचड़ में कमल समान, ऐसा जीवन। क्योंकि आप सभी इस विश्व के आगे परमात्मा पढ़ाई का सैंपल हो, तो सैंपल का महत्व होगा। सैंपल का महत्व होता है, सैंपल अनेक आत्माओं को ऐसी बनने की प्रेरणा देता है। तो गीता पाठशाला वालों के ऊपर बड़ी जिम्मेवारी है। अगर जरा भी सैंपल बनने में कभी कमी दिखाई दे तो अनेक आत्माओं के भाग्य बनाने के बजाय भाग्य बनाने से वंचित करने के निमित्त बन जाएंगे। क्योंकि देखने वाले, सुनने वाले साकार रूप में आप निमित्त आत्मा को देखते हैं। तो गीता पाठशाला किसको कहेंगे? जो भी अपने घर में दूसरों को ज्ञान देते हैं, दूसरों का कल्याण करते हैं, दूसरों को रात की विधि बताते हैं, बाप से कनेक्शन जुड़वाते हैं, बाप का संदेश देते हैं, परमात्मा की पढ़ाई पढ़ाते हैं, उसी जगह को कहेंगे गीता पाठशाला, जहाँ सच्चा ज्ञान दिया जाता है। कोई भी घर में हो, जहाँ भी सच्चा ज्ञान, बाप का परिचय मिलता है, उसी को गीता पाठशाला समझो। बाप तो गुप्त है ना, क्या बाप को कोई जानता नहीं? थोड़े से बच्चे ही जानते हैं, मुट्ठी भर आत्मा ही बाप को जानते हैं। तो बाप तो गुप्त है ना, तो कौन सा बाप गुप्त है? इसलिए ऐसा श्रेष्ठ कर्म सदा करके दिखाओ, जो आपके श्रेष्ठ कर्मों को देख अनेक आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों के भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बना सको। तो एक तो अपने को सदा सैंपल समझना, और दूसरा सदा अपना सिंबल याद रखना। आपका सिंबल क्या है? कौन सा सिंबल है? कमल पुष्प समान। कीचड़ में रह के और फिर कमल समान, जरा भी कीचड़ का लेप छेप ना लगे। कमल बनो और अमल करो। कमल बनने का साधन ही है अमल करना। अगर अमल नहीं करते तो कमल नहीं बन सकते। इसलिए सैंपल है और कमल पुष्प समान, और कमल पुष्प का सिंबल सदा बुद्धि में रखो। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। బేహద్ పరం మహాశాంతి. బేహద్ మా బేహద్ పిల్లలకి గృహస్థంలో ఉంటూ పుణ్యాత్మగా కావటము అంటే గీతా పాఠశాలను ఓపెన్ చేయటం. ఇంట్లో ఉంటూ పరివారంలో ఉంటూ గీతా పాఠశాలను ఓపెన్ చేయటం, గీతా పఠనం చేయటమే పుణ్య ఆత్మగా కావటం అంటూ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో సందేశము ఇప్పటివరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్కే బేహద్ పరం పరం మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. సదా సర్వులకి స్నేహిగా, సదా సహయోగిగా మరియు సహజ యోగిగా ఉండేటువంటి పిల్లలకి, బేహద్ కార్యంలో సహయోగిగా ఉండే పిల్లలకి, సహజ యోగి ఎవరైతే బాపుకి ప్రియంగా ఉంటారో, బాపును తెలుసుకుంటారో,
బాపుని అంగీకరిస్తారో, బాపు పైన నిశ్చయం కలిగి ఉంటారో, బాపు విద్య పైన నిశ్చయం ఉంటుందో, బాపు కార్యం పైన నిశ్చయం ఉంటుందో వాళ్ళు సదా సహయోగిగా అవుతారు. సహయోగి అనగా ఇతరులను కూడా తయారు చేయటం, సదా మరి ప్రాప్తిని పొందేటువంటి ఆత్మలు, సదా ప్రతి సెకండు ప్రతి సంకల్పము అతి శ్రేష్టంగా యోగ్యంగా తయారయ్యేటువంటి పిల్లలు, సదా దాతగా అయ్యి సర్వులకు స్నేహిగా మరియు సహయోగిగా అయ్యేటువంటి పిల్లలు. సహయోగి అంటే సహయోగం ఇవ్వటం. ఏం సహయోగం ఇస్తారు? బాపు పరిచయాన్ని ఇవ్వటం, బాపు సందేశాన్ని ఇవ్వటం. ఇదే శ్రేష్ఠ మహాన్ భాగ్యవాన్ విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు గుర్తు. బేహద్ సేవాదారి మా హృదయపూర్వకంగా ప్రేస్మృతులు మరియు నమస్తే చెప్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు సభ విశేషమైన సేవాదారుల యొక్క సభ, పుణ్య ఆత్మలుగా అయ్యేవారి సభ. ఏ పుణ్యం చేస్తే మరి మీరు ఇతరులకు కూడా పుణ్యంగా ఆత్మలుగా తయారు చేస్తారు. పుణ్య ఆత్మలు ఎవరు? మృత్యు యొక్క పంజా నుండి విముక్తి ఎవరైతే అందరినీ చేస్తూ ఉంటారో, అమర్నాథుడైన తండ్రి పరిచయాన్ని ఇవ్వటం, అమర్ లోకానికి వెళ్ళే నిమంత్రణ ఇవ్వటం, వాయుమండలాన్ని పరివర్తన చేయటం, ఇలాంటి పుణ్య ఆత్మగా ఎలాంటి సేవ చేస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి సేవాదారి ఆత్మలకు ఈరోజు యొక్క సభ విశేషమైన సభ, అనగా పుణ్యాత్మలుగా అయ్యేటువంటి సభ. గీతా పాఠశాలను ఓపెన్ చేయటం అనగా పుణ్య ఆత్మగా కావటం. ఎలాంటి పుణ్య ఆత్మగా కావటం? ఇంట్లో గృహస్థంలో ఉంటూ గీతా పాఠశాలను ఎవరైతే నడిపిస్తూ ఉంటారో, తమ ఇంట్లో పరివారంలో ఉంటూ గీతా పాఠశాల ఓపెన్ చేయటం అనేదే పుణ్య కార్యక్రమం. గీతా పాఠశాల ఓపెన్ చేయటం అంటే గీతా పఠనం చేయటం. ఇది అన్నిటికంటే చాలా గొప్ప పుణ్య కార్యక్రమం. ప్రతి ఒక్క ఆత్మకు సదా పాపాల నుండి ముక్తి చేయటం, ఇదే పుణ్య ఆత్మగా కావటం. బాపు యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చి, బేహదు దాదాజీ యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చి మరి పుణ్య ఆత్మగా అయ్యే విధానాన్ని చెప్పటం, తమ వికర్మల్ని ఎలా వినాశనం చేసుకోవాలో చెప్పటం, ఇదే పుణ్య కార్యక్రమం. బాపు యొక్క పేరు గీతా పాఠశాలగా ఓపెన్ చేయటం. గీతా పాఠశాలగా అనగా సదా స్వయం గీతా పఠనం చేయటం, చదివించటం. గీతా జ్ఞానం యొక్క ఫస్ట్ పాఠం ఏంటి? అశరీ ఆత్మగా కావటం. బాపూజీ ఏం చెప్పారు? తమను తాము ఆత్మగా భావించి తమ యొక్క ఆత్మస్వరూపం యొక్క స్థితిని ధారణ చేసి బేహద్ కళ పరంధామంలో బేహద్ దాదాజీతోటి కనెక్షన్ జోడించి పవర్ తీసుకోవటం. ఇలా పవర్ తోటి మీ యొక్క సంకల్పం సిద్ధిస్తుంది. అశరీ ఆత్మగా అవుట. అంతిమ పాఠం నష్టో మోహ స్మృతి స్వరూపంగా కావటం. ఈ ఫస్ట్ పాఠము యొక్క విధి అంతిమ పాఠం. ఈ విధితోటి సిద్ధిని పొందటం, విధితోటి ప్రాప్తిని పొందటం, విధితోటి పరివర్తన చేయటం, ఈ విధానంతో శక్తులను పొందటం. కాబట్టి బేహద్ కళా పరంధామంలో ఆత్మస్వరూపంగా ఉంటూ పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ జోడించటం, పవర్ తీసుకోవటం, ఇదే విధానము. దీనితోటే సిద్ధిని పొందుతారు. గీతా పాఠశాల అంటేనే ప్రతి సమయంలో గీతా పాఠాన్ని పఠనం చేయటం, కేవలం మురళి వినిపించటం, కేవలం గీతా పాఠశాల యొక్క విధి అనుకుంటూ ఉంటారు. కానీ స్వయం చదువుకోవటం అనగా తయారు కావటం, ఇతరులకు నిమిత్తంగా అగుట. గీతా పాఠశాల యొక్క విధితోటి సేవ చేయండి. మీరు అందరూ కూడా విశ్వం ముందు పరమాత్మని యొక్క విద్యకు శాంపిల్గా కావాలి. గీతా పాఠశాల అని దేన్ని అంటారు? సెంటర్ అని దేన్ని అంటారు? ఇక్కడ మీకు తేడా అనేది అర్థం కావాలి. సెంటర్లో పిల్లలు ఉంటారు, వస్తూ ఉంటారు. కానీ గృహస్థంలో ఉంటే పరివారంతో పాటు ఉండటం, ఇంట్లో జ్ఞానాన్ని చెప్పటం,
తండ్రి పరిచయాన్ని ఇవ్వటం, పరమాత్మ విద్యను చదివించటం, దీన్ని గీతా పాఠశాల అంటారు. ఎవరిని ఎక్కడ పెట్టాలో తెలుసుకోవటం, విద్యను బోధింపచేయటం, తమ ఇంటిని సంభాళించటం, దీన్నే అంటారు గీతా పాఠశాల. ఏ విధంగా చెత్తని కమల పుష్పం చెత్త బురద గుంటలో ఉంటూ అతీతంగా ఉంటుందో, అలాగే మీరు కూడా జీవితం న్యారా ప్యారాగా ఉండాలి. మీరందరూ కూడా విశ్వం ముందు పరమాత్మని యొక్క విద్యను షాంపిల్గా చేయటం. షాంపిల్ యొక్క మహత్వం ఏమిటి? షాంపిల్ యొక్క మహత్యము అనేక ఆత్మలను తమ వాళ్ళుగా తయారు చేయటం. అనగా గీతా పాఠశాల ఉన్నటువంటి ఆత్మలకు చాలా బాధ్యత ఉంటుంది. మీరు శాంపిల్గా అయితేనే అందరూ కూడా తయారు కావుతారు. అందుకంటే శాంపిల్ చాలా పవర్ఫుల్గా ఉంటుంది. అందరూ చూసి కొనుగోలు చేస్తారు. అనేక మంది ఆత్మల యొక్క భాగ్యం తయారు చేయటానికి బదులుగా మీరు గనక తయారు కాకుండా చెప్పినట్లయితే, మీకు నిశ్చయం లేకుండా చెప్పినట్లయితే, వారి భాగ్యం తయారు చేయటం నుండి వంచితులు అగుటకు మీరు నిమిత్తమవుతారు. చూసేవాళ్ళు, వినేవాళ్ళు సాకార రూపంలో నిమిత్తమైన ఆత్మల్ని చూస్తూ ఉంటారు. గీతా పాఠశాల అని ఎవరిని అంటారు? తమ ఇంటిలో ఇతరులకు జ్ఞానం ఇవ్వటం, ఇతరుల యొక్క కళ్యాణం చేయటం, ఇతరుల యొక్క కూడా స్మృతి యొక్క విధిని చెప్పటం, బాపుతోటి కనెక్షన్ను జోడింపచేయటం, బాపు యొక్క సందేశాన్ని ఇవ్వటం, పరమాత్మని యొక్క విద్య నేర్పటం. ఆ ప్రదేశంలోనే గీతా పాఠశాలగా మీరు నిమిత్తమయ్యి సత్యమైన జ్ఞానాన్ని ఇవ్వండి. ఎవరు మీ ఇంటికి వచ్చినా వారికి సత్యమైన జ్ఞానం, సత్యమైన తండ్రి యొక్క పరిచయాన్ని ఇవ్వాలి. గీతా పాఠశాల అంటే అర్థం ఇదే. బాపు గుప్తము. మరి తండ్రి గురించి ఎవరికీ తెలియదు. కొంతమంది పిల్లలే తెలుసుకుంటూ ఉంటారు, గుప్పెడు మంది పిల్లలే ఉంటూ ఉంటారు. బాపుకు తెలుసు బాపు గుప్తము. మరి ఎలా గుప్తంగా ఉన్నారు, మరి ఎలా పురుషార్థం చేశారో మీకు తెలుసు. మీ యొక్క శ్రేష్ఠ కర్మ సదా కనిపింప చెయ్యండి. మీ శ్రేష్ఠ కర్మను చూపించి అనేక ఆత్మలకు తమ శ్రేష్ఠ కర్మల ద్వారా భాగ్య రేఖను గీసుకోవటానికి మీరు నిమిత్తం కండి. ప్రతి ఒక్కరూ తమను సదా శాంపిల్గా భావించండి. సదా మిమ్మల్ని మీరు సింబల్గా స్మృతి చేసుకోండి. మిమ్మల్ని సింబల్ అని ఎవరంటారు? ఎలా సింబల్గా అయ్యారు? కమల పుష్ప సమానంగా కావాలి. మురికిలో ఉంటూ కూడా కమల పుష్ప సమానంగా కావాలి. కొంచెం కూడా మీ లోపల మురికి అనేది ఉండటానికి వీల్లేదు, అంటుకోవటానికి వీల్లేదు. కమలంగా కండి, కమలంగా అమలు చేయండి. కమలంగా అటువంటి సాధన అమలు చేయండి. అమలు చేయలేకపోతే కమలంగా కాలేరు. మీరు షాంపిల్గా కావాలి, కమల పుష్ప సమానంగా కావాలి. కమల పుష్పం యొక్క సింబల్ సదా బుద్ధిలో ఉంచుకోండి. అచ్చా, బేహద్కే బేహద్ పరంపరం. మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్లో బాపూజీ మా ఇచ్చేటువంటి దివ్య సందేశాలను, డైరెక్షన్ను జీవితంలో ధారణ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా తయారవటానికి నిమిత్తులుగా అగుటకు పురుషార్థం చేయమని బాపు చెప్తూ ఉన్నారు. మీరు బాపూజీ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీరు బాపు జ్ఞానాన్ని పొందగలుగుతారు. దీనితో మీరు దివ్య స్వరూపాన్ని, బేహద్దు భాగ్యాన్ని, బేహద్దు పిల్లలుగా పొందగలుగుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.